first command to create project is Django admin start project and project name, and I'll take my project name as your college memories. SOLIDII. After Sir, that, can you be louder, sir? think It's not. try to increase the volume. Pardon. Increase volume from yours. Okay. Okay, sir. I have created a project and some Python files have been created in my project. Yesterday I have explained you about each and every Python file, right? Now I am entering into that project, and in that project I have to create apps, not outside the project. So I am changing my directory to that project. Nothing but I am changing my path to that project. And my project name is SOLIDAIR. If you click on tab, you will get these two commands. Okay, if you click on tab, okay. If not, or else you can directly type your project name. Path has been added. Okay, the path has been added now. Now in this project you have to create apps. Okay, I am creating my app name as Solitaire app with the help of command called python.py start app and also app name. Okay, so you can combine or you can differentiate with the help of this underscore. Okay, whatever you want, you can however you want, you can type your app name like that. Okay, now an app also has been created in my project. Inside my project, my app also has been created. We have discussed about these Python files yesterday, and also now I'll see whether my app whether I have created a successful project or not. I'll run my server by using a command called python.py server. Yeah, I got a link. If I click on that link, yeah, it is redirected to a page. This install worked successfully. Congratulations. Okay, we have done up to here in the yesterday's session. Now we are going to create a web page, I mean HTML page, and on clicking this link, we have to redirect to that page. Okay, let's see how to do that. But before that, when you create an app in your project, you have to keep your app name in your settings file. You have to configure your app name in your settings.py file. Okay, this Python file will be in your project. Okay, not in your app. It will be in your project. Settings is nothing but the configuration required for our project will be configured here. Okay, whatever the configurations you have in your project will be configured here. If you observe, we have installed apps in our settings.py file. You have to keep your app name in your settings.py file. Okay, after this, after 1 2 3 4 5 6, after these 6 lines, add your app name here within the quotes, within single quotes. Okay, my app name is your college name underscore app. You have to configuration of app is nothing but just keeping your app name in your settings.py file in installed apps. Okay, in installed apps you have to keep your app name. Now we have configurations for templates. Templates
is nothing but all the HTML files which are present in our project are placed in this templates directory. But there is no directory with the name templates in your project. Okay, so we have to create it manually. Okay, in your app you have to create the template directory. Just click on your app, right click on your app, you will get new, select directory. Okay, whatever the name you want, you can keep here. I want to keep my HTML page name as welcome. Okay, welcome. Sorry, this is the template. You have to, sorry, I will delete this folder. Yeah, you first of all you have to create a directory with the name templates. Okay, with the name templates. TMPLATES. Okay. First capital letter and remaining small letters. You have to save your name in this format only. Okay, in your app, right click on your app, go to new, select directory, type TMPLATES templates. Okay, templates, and click on enter. A directory with the name templates will be created in your app, not in your project. See the difference. This is your app and this is your project. Okay, to not get confused, if you want, keep app underscore app at the end of your app name. Okay, if not, you will get confused. If you don't have any, if you think you will not confuse, then whatever the names you want you can use. Okay, you have, there should be difference between project and app. Okay, you have to create templates directly in your app only. Okay, not in your project. Okay, now in templates you have to create HTML pages. Okay, for example, if I have 100 HTML pages, you should create 100 HTML pages in this folder only, in this directory only. You should not use a different directory. You should save in this directory only. Okay, if you have one or two other apps, then you have to create a different apps, and in that apps you will have individual templates. Okay, individual HTML pages. But now I have only one app, so I am creating one directory. In this one directory I am creating multiple HTML pages. Okay, this is my first HTML page with the name welcome. Yeah, a HTML page has been created in my templates directory. Okay, you observe I have welcome.html in my directory. Now immediately I am getting this link, right? Immediately when I run my project, I am getting this link. When I click on this link, it should be redirected to this welcome.html. Let's see how it will be done. Okay, first of all, Django follows MVT architecture. Okay, MVT is nothing but models, views, templates. Models are used to write the instructions to how to create a table. What are the fields required for the table? Okay, models are related to database. Views are the views. This Python file, in this Python file we will write conditions and validations and all. Yesterday I have explained you that, right? And the remaining one, this we have not discussed about these templates. The last one, M, V and T. T is nothing but templates. Templates means HTML pages. Okay, now let's try to write some views to open this page. Okay, simply when you click on this, you will get your Python file like this. You have to write your views in the form of functions. Okay, def, to write function you have to use def keyword, right? The same way you have to use def keyword in your views.py. I'll take my function name as welcome, and here request. It will take a parameter request into it. Okay, let's see why this request has been used here. When this function got triggered,
it has to go to some HTML page. Okay, then to redirect it to that HTML page, you have to write a line called return render request. Your request will get right here. When you use request here, it is dull now. When you use your request here, it will become right. Okay, return render request, comma, whatever the template name you want here, you can use. If you don't get this template name like this, don't worry. As I am using the latest version, I am getting the suggestion like this. Okay, template name. My template name is welcome.html. Okay, welcome.html. Okay, welcome.html. If you want to pass any message, you can use a dictionary, a context here. Okay, you can use a dictionary here. Present, I don't want to use any message here. That's why I'm not. I have leave it empty. Okay. Is there any rule for using the same names for your function and HTML means? There is no need to use the same names for your function name and also HTML. You can use demo here and you can use welcome here. Okay, to not get confused, as these are beginning of your course, right? So try to use same names here. Afterwards you can use different names. Okay, then you will get more clarity. When you use same names, you will get more clarity. Afterwards you can use different names. Okay, as you wish. And now when I click on this, it has to open welcome.html. Okay, this page is not working because we are passing some link here. This is nothing but URL. Excuse me, sir. Sorry for disturbance. No problem. సార్ మాకు వ్యూస్ అనేది కనబడట్లేదు ఇక్కడ మా సిస్టమ్ కనిపించట్లేదు. ఎవరి దాంట్లో కనిపించట్లేదా? ఒకసారి అండి నా దాంట్లో కనబడట్లేదు. ఒక రెండు సిస్టంలో అయితే కనబడట్లేదు సార్. వస్తుంది పేజ్ స్క్రీన్ ఎలా వస్తుంది మీకు? సార్ స్క్రీన్ ఏమని వస్తుంది మీకు? సరే నేను స్టాప్ చేసి మళ్ళీ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. ఓకే సార్. కనిపించట్లేదా? ఇక్కడ నాకైతే కనిపిస్తుంది. ఇంకా కనిపించట్లేదా? అది నెట్ ప్రాబ్లం అనుకుంటా. మీ సైడ్ నెట్వర్క్ లేనట్టుంది కరెక్ట్ గా.
ప్రాజెక్ట్ అండ్ యాప్ క్రియేట్ చేశారు. ప్రాజెక్ట్ లో చూడకండి, యాప్ లో మీకు ఇప్పుడు టెంప్లెట్స్ దేంట్లో క్రియేట్ చేశారు? యాప్ లో క్రియేట్ చేశారా, ప్రాజెక్ట్ లో క్రియేట్ చేశారా? నేను అదే కదా స్ట్రెస్ చేసి చెప్పేది, యాప్ లో క్రియేట్ చేయండి అని. యాప్ నేమ్ ఏం పెట్టారు? వెల్కమ్. అదే యాప్ అని పెట్టుకుంటే అది వెల్కమ్ కొద్దిగా తెలుస్తుంది అది యాప్, ఇది ప్రాజెక్ట్ అని. అందుకే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని యాప్ అని పెట్టుకోండి అని చెప్పారు లాస్ట్ లో. సరే అది ఓకే. వెల్కమ్ యాప్ లో మీకు ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి. ఫైల్స్, పైథాన్ ఫైల్స్ .py ఎక్స్టెన్షన్ తో ఉంటాయి. ఏం కాదు. సరే ఇప్పుడు చూడు, నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు? ఇప్పుడు ఇలా ఇలా క్లిక్ చేయగానే యాప్ ప్రాజెక్ట్ రెండు వచ్చాయా చూడు, రెండు ప్యాకేజెస్ లాగా వస్తాయి. వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు వ్యూస్ దొరికాయా? యాప్ లో వ్యూస్ ఉంటాయి, యాప్ లోనే టెంప్లెట్స్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీ మీ ఫోల్డర్ లో రెండు ప్యాకేజ్ లా ఉంటాయి, ఒకటేమో ప్రాజెక్ట్, ఒక ట్యాబ్. అదే నన్ను ఎందుకుంటాయి? ఒక కొత్త దాంట్లోనే క్రియేట్ చేస్తున్నారా మీరు? ఓకే, ఇట్లా ప్యాకేజ్ సింబల్ అంటే డైరెక్టరీ అంటే మొత్తం ఇలా ఫోల్డర్ సింబల్ ఉంటుంది, ప్యాకేజ్ అంటే చిన్న సర్కిల్ ఉంటుంది కదా, అవి రెండు ఉన్నాయా? సరే మీ 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 స్క్రీన్ షేర్ చేయండి చెప్తా, మీ స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. అదే మీ స్క్రీన్ షేర్ చేయండి చెప్తా. వచ్చిందా? ఉమ్, ఉమ్. అది ప్రాజెక్ట్ ఓకేనా? అది కాకుండా ఇంకో ప్యాకేజ్ ఉంటుంది చూడు, యాప్ అని ఒకటి ఉంటుంది. లేదా యాప్ క్రియేట్ చేశారా? వచ్చిందా? వ్యూస్ ఉన్నాయా దాంట్లో? అందుకే ఫాలో అవ్వాలి కదా. సరే ఓకే, కంటిన్యూ చేసుకున్నాను నేను, కట్ చేయనా కాల్? కోడ్ నేను ఏం రాలేదు, డైరెక్ట్ టెంప్లెట్స్ అని క్రియేట్ చేస్తా. ఇక్కడ యాప్ ఉందా? రైట్ క్లిక్ చేస్తావా? రైట్ క్లిక్ చేయగానే న్యూ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది. న్యూలో డైరెక్టరీ ఫస్ట్ డైరెక్టరీలో టెంప్లెట్ అని చేస్తావు. టెంప్లెట్ అని చేస్తే నీకు ఇలా ఒక డైరెక్టరీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. దీని లోపల నువ్వు HTML పేజ్ చేయాలి, ఇలాగే సేమ్ HTML పేజ్. ఓకేనా? ఓకే, వ్యూస్ మళ్ళీ చెప్పాలా? సరే కంటిన్యూ. ఓకే, ఓకే. వ్యూస్ ఉన్నాయి కదా, views.py అని ఒక మనకి యాప్ లో ఉంటుంది. నేను ఫస్ట్ నుంచి అదే చెప్తున్నా, ప్రాజెక్ట్ ఇది యాప్ ఓకేనా. పైథాన్ manage.py స్టార్ట్ యాప్ అన్నప్పుడు మనకి యాప్ క్రియేట్ అవుతుంది విత్ ఇన్ని ఫైల్స్ తో. టెంప్లెట్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా. దీంట్లో టెంప్లెట్స్ అనేది డైరెక్టరీ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే రైట్ క్లిక్ న్యూ డైరెక్టరీ ఓకేనా. డైరెక్టరీ అన్నప్పుడు మనకి ఇలా ఒకటి వస్తుంది, టెంప్లెట్స్ అని క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా. T క్యాపిటల్ ఉండాలి, మిగతా స్మాల్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ టెంప్లెట్స్ లో ఇన్సైడ్ టెంప్లెట్స్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ HTML పేజెస్ ఓకే. ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ కొట్టి
ఇక్కడ HTML అని వస్తుంది. ఓకేనా, HTML ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు HTML సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీరు ఏదైనా HTML ఫైల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. చేసి ఎంటర్ కొడితే, నేమ్ ఇచ్చి ఎంటర్ కొడితే మీకు ఒక HTML ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, క్రియేట్ అయిన తర్వాత వ్యూస్కి వెళ్దాం. ఇక్కడే ఉంటుంది, ఈ యాప్లోనే చేయాలి ఇవన్నీ, మీరు ప్రాజెక్ట్లో చేయకండి, ఇవన్నీ యాప్లోనే చేయాలి. నెక్స్ట్ వ్యూస్కి వెళ్దాం. ఓకేనా, యాప్లో views.py అని ఒక పైథాన్ ఫైల్ ఉంటుంది. పైథాన్ ఫైల్లో ఫస్ట్ ఈ లైన్స్ మనం రాసుకోము, ఇవన్నీ బిల్ట్ ఇన్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. అది జాంగోని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది, మనం ఏం టచ్ చేయము వాటిని. మనం రాసేది ఏంటి అంటే ఇక్కడ డెఫ్ అనే కీవర్డ్ తో ఒక ఫంక్షన్స్ రాయాలంటే 100% డెఫ్ అనే వాడాలి. అదే క్లాసెస్ అంటే క్లాస్ అని వాడతాం, అంతే కదా. డెఫ్ వెల్కమ్ రిక్వెస్ట్ రిటర్న్ రెండర్ రిక్వెస్ట్ వెల్కమ్ డాట్ HTML అనేసి ఒక 2 లైన్స్ రాసాం. ఎందుకు, ఇది ఫంక్షన్ నేమ్, ఇది ఫంక్షన్ నేమ్. ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది ఏదైతే పేజ్ ని ఒకటి రిక్వెస్ట్ చేస్తుందో అందుకే ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, రిటర్న్ రెండర్ అంటే ఈ వ్యూ ఎప్పుడైతే ట్రిగర్ అవుతుందో, ఎప్పుడైతే దీన్ని మనం ఓపెన్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి వెల్కమ్ డాట్ HTML అని. కానీ ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి, ఈ పేజ్ ట్రిగర్ అవ్వాలి అంటే URLs రాస్తాం. ఓకేనా, URLs అనేది settings.py ఫైల్లో సారీ మన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ లో ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇది నీ ప్రాజెక్ట్, ఇది నీ యాప్. ఓకేనా, ప్రాజెక్ట్ లో urls.py అని చెప్పేసి ఒక పైథాన్ ఫైల్ ఉంటుంది. అది ఓపెన్ చేసుకొని స్టార్టింగ్ పాత్ అడ్మిన్ అని ఉంది కదా, దీని గురించి తర్వాత చెప్తా. తర్వాత ఈ ఇంపోర్ట్స్ లో చూడండి ఏమేమి ఉన్నాయో. ఈ 2 ఇంపోర్ట్స్ ముందు నుంచే ఉన్నాయి, మనం ఇక్కడ ఏది రాయలేదు. జస్ట్ మనం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇలా వస్తాయి. ఓకేనా, ఇలా సాలిటైర్ ప్రాజెక్ట్ ఇలా వస్తాయి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఈ URL ప్యాటర్న్స్ అనే ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి కదా, దీంట్లో ఫస్ట్ వదిలేయండి, దాన్ని ఏం టచ్ చేయకండి. అది రిమూవ్ చేసినా పర్లేదు, కానీ అది ఎందుకు అనేసి చెప్తాను నేను నెక్స్ట్ మండే రోజు క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాని గురించి. నెక్స్ట్ దాని కింద లైన్ లో బిలో దట్ లైన్, ఎగ్జాక్ట్లీ బిలో ఫ్రమ్ దట్ లైన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ URLs. ఓకేనా, సేమ్ ఫార్మాట్ పాత్ అనుకుంటున్నారు. ఓకేనా, నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కాబట్టి డిఫరెంట్ ఇస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, అంతే, అది ఏం లేదు. డిఫరెంట్ కూడా ఇవ్వచ్చు, చెప్తాను ఎక్కడ కొన్ని మ్యాండేటరీ థింగ్స్ ఉంటాయో అది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎక్కడ ఇవ్వాలో అనేవి. ఓకేనా, ఇక్కడ వెల్కమ్ అని ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ కామా వ్యూస్ VIEWS వ్యూస్ డాట్ వ్యూస్ లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ ఏంటి, మనం ఏదైతే ఫంక్షన్ ట్రిగర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నామో ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ రాయాలి. నాకు వచ్చి వెల్కమ్. ఓకేనా, వెల్కమ్ అనే ఫంక్షన్ ట్రిగర్ అవ్వాలి ఆ పాత్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు, కాబట్టి ఇక్కడ నేను వెల్కమ్ అని రాసుకుంటా. ఓకేనా, కామా దీనికి ఒక నేమ్ ఇస్తాం. ఓకేనా, ఈ URL కి ఎందుకు అంటే ఈ నేమ్ మనం ఎక్కడైనా వాడచ్చు, అది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఎక్కడ వాడతామని చెప్పి. ఓకేనా, ఇక్కడ కూడా వెల్కమ్ సేమ్ నేమ్స్ తీసుకుంటున్నాం, మొత్తం డిఫరెంట్ కూడా తీసుకోవచ్చు, దేర్ ఈస్ నో ఇష్యూ. బట్ ట్రై టు యూజ్ ద సేమ్ నేమ్స్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ యువర్ సెషన్స్. ఓకే, వెల్కమ్ అని తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు నేను ఇది ఓపెన్ చేస్తాను, ఈ లింక్ ఓపెన్ చేస్తాను, ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది. ఇంకా కొన్ని చేయాలి, చూద్దాం అప్పటి వరకు అవుట్పుట్. ఇక్కడ రీలోడ్ అవుతుంది, నా సర్వర్ అనేది రీలోడ్ అవుతుంది. కొంచెం మ్యూట్ చేసుకుంటారా? అన్వేరిఫైడ్ నేను జీమెయిల్ నుంచి వచ్చిన ఇప్పుడు. సరే, ఈ వ్యూస్ దగ్గర మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది, నేమ్ వ్యూస్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అంట. ఓకేనా, వ్యూస్ అనేవి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ వ్యూస్ అనేవి దీనికి ఎక్కడ రిలేషన్ లేదు, ఈ URLs కి వ్యూస్ కి మనం ఒక రిలేషన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎలా చేస్తామంటే ఫ్రమ్ ఈ యాప్ నేమ్, యాప్
app, you have to import views. ఓకేనా? ఈ యాప్ లో నుంచి వ్యూస్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఇది చూడు, మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు చూద్దాం, మళ్ళీ రన్ చేసి చూసాం. జస్ట్ ఒక ట్యాప్ చేసే చాలు ఆటోమేటిక్ గా రన్ అవుతుంది. ఓకేనా? రన్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ లింక్ ఓపెన్ చేస్తున్నా నేను. మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది చూసావా? వెల్కమ్ వెల్కమ్ అని చెప్పేసి ఏదో ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏంటి అంటే ఇది అసలు లేదు అని చెప్పి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను స్లాష్ ఇచ్చి వెల్కమ్ అని ఇస్తాను. ఒక పేజ్ ఓపెన్ అయింది. ఇప్పుడు వైట్ పేజ్, నేను ఏమి ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు నేను HTML పేజెస్ లో కొన్ని చేంజెస్ చేస్తా. అంటే నేను ఓన్లీ బ్లాంక్ HTML పేజ్ ఇచ్చా, అందుకే నాకు ఇది వచ్చింది. వెల్కమ్ టు FIT అనేది ఇచ్చాను అనుకుంది. ఓకేనా? వెల్కమ్ టు FIT అని ఇచ్చా. జస్ట్ వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేస్తాను. ఈ వెల్కమ్ పేజ్ ని రీఫ్రెష్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా నాకు ఇక్కడ డైరెక్ట్ వచ్చేసింది వెబ్ పేజ్ లో. ఓకేనా? జస్ట్ నేను రన్ చేస్తాను. మళ్ళీ రన్ చేయాలి. ఒకవేళ కర్సర్ ఇక్కడ ఉంది అంటే దీన్ని బ్రేక్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఈ సర్వర్ ని బ్రేక్ చేయాలంటే Ctrl+C. ఓకేనా? Ctrl+C అనగానే మనకు సార్ అయిపోతుంది. 1 minute సార్. చెప్పు. ఇంతకుముందు URL లోకి వెళ్ళి ఫ్రమ్ పాత్ అని కొట్టు కదా సార్, డిజాంగో కింద. URLs లో ఇది కొట్టు పైన నెంబర్ చెప్పు. మామూలుగా ఇంతకుముందు టైప్ చేసుకోలేము సార్, అందుకే మళ్ళీ అడిగినాం. ఇదే పేజ్ చూపించమని అడుగుతున్నాను అంతేనా? ఓకే సార్. సరే, Thank you, sir. నోట్ చేసుకున్నాక చెప్పు. క్యారీ అని సార్, నోట్ చేసేసుకో. ఓకేనా? నోట్ చేసుకున్నాం. ఓకే సార్. Ctrl+C అంటే సర్వర్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. జస్ట్ మళ్ళీ మనం రన్ చేయాలి. ఓకేనా? python manage.py run server అనే కమాండ్ కొడితే మళ్ళీ రన్ అవుతుంది. రన్ అవ్వగానే సేమ్ లింక్ మనకు వస్తుంది. ఆ లింక్ ఓపెన్ చేయగానే మనకు వెల్కమ్ అనే పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది. మళ్ళీ మనం పాత్ యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ /welcome అని, అప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది. కానీ మన టార్గెట్ అది కాదు కదా. జస్ట్ ఆ లింక్ ఓపెన్ చేయగానే నాకు డైరెక్ట్ ఈ పేజ్కి వచ్చేసేయాలి. ఈ వెల్కమ్ ఏంటి అంటే URLs లో ఫస్ట్ రాసుకుంటాం కదా ఇది. ఓకేనా? ఈ రెండు కాదు, మళ్ళీ ఈ రెండు డిఫరెంట్. ఈ వెల్కమ్ ఏమో మనం ఇక్కడ ఇచ్చేది, వెబ్సైట్ బ్రౌజర్ లో ఇచ్చేది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దానికి కనెక్షన్ ఎలా జరుగుతుందో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ నాకు కావాల్సింది లింక్ ఓపెన్ చేయగానే ఆ వెల్కమ్ అనే పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తా, ఈ వెల్కమ్ తీసేసి ఎంటీ ఉంచేసాను. ఎంటీ ఉంచి సేమ్ మళ్ళీ సర్వర్ రన్ అవుతుంది. సర్వర్ రన్ అయ్యాక క్లిక్ చేస్తాను. జస్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నా అంతే, డైరెక్ట్ ఆ పేజ్కి ఓపెన్ అయిపోతుంది. నేను ఇప్పుడు ఏ పాత యాడ్ చేయలేదు, డైరెక్ట్. ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ అది ఎంటీ ఏది ఉందో చూసుకుంటుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ నేను ఎంటీ ఉంచాను కదా, ఇక్కడ కూడా 8000 తర్వాత ఏం లేదు, ఎంటీ ఉంది. ఎంటీ అంటే ఫస్ట్ URLస్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటుంది. ఈ పాత్ లో ఎంటీ లైన్ లో ఏ వ్యూ ఉంది అని చెక్ చేసుకుంటుంది. views.welcome అని ఉంది. వెంటనే ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఎక్కడ ఉన్న వ్యూస్? యాప్ లో ఉంది. యాప్ లోకి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ యాప్ లో ఉన్న వ్యూస్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకేనా? యాప్ లో ఉన్న వ్యూస్ లో ఈ ఫంక్షన్ ట్రిగర్ అవుతుంది. ఈ ఫంక్షన్ లో మనకి ఏ పేజ్, ఈ ఫంక్షన్ ట్రిగర్ అయినప్పుడు ఏ పేజ్ రన్ అవ్వాలి అని రాసాం, welcome.html రన్ అవ్వాలి అని రాసాం. వెంటనే ఆ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అంతే, సింపుల్. ఓకేనా? ఇది ఈ సైకిల్ కొంచెం స్టార్టింగ్ లో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. చాలా బేసిక్ అన్నమాట ఇవి. ఇది ఓన్లీ 2 లైన్స్ ఉండవు, వ్యాలిడేషన్స్ అట్లా 30-40 లైన్స్ కూడా ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ నేమ్. అది కూడా ఎలా రాస్తామంటే జస్ట్ మన మైండ్ లో ఉన్నవి రాస్తాం. ఓకే, ఈమెయిల్ ఇచ్చావు, నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చావు, నెక్స్ట్ 2 వ్యాలిడ్ అవుతున్నాయి అని మన మైండ్ లో ఉన్నది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతాం అంతే. దానికి మనం కొత్తవి తీసుకొచ్చి కొత్త నేర్చుకుని అంత ఉండదు. ఓకేనా? మన మైండ్ లో తెచ్చి మన రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకొచ్చి వ్యూస్ లో రాస్తాం అంతే. ఓకేనా? ప్రెసెంట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, జస్ట్ వెల్కమ్ అనే ఫంక్షన్ ట్రిగర్ అయినప్పుడు
ఈ HTML పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి అంతే. ఓన్లీ 2 లైన్స్ సరిపోతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అదే welcome.html కాదు, ఇంకో పేజ్ ఏదో ఓపెన్ అవ్వాలి. న్యూ ఇంకోటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఈ టెంప్లెట్స్ అనే డైరెక్టరీలోని క్రియేట్ చేసుకోవాలి, వేరే ఎటు వెళ్ళదు. ఓకేనా. మీరు ఎన్ని HTML పేజెస్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక్క డైరెక్టరీలో. లేదు మీరు ఇంకో 2-3 యాప్స్ ఉన్నాయి అంటే మాత్రం ఇంకో 2-3 డైరెక్టరీస్ అలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అబౌట్ అని ఓపెన్ చేసుకుంటా. about.html. ఓకేనా. I am about page. ఓకేనా. I am about page. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వ్యూస్ లో వెల్కమ్ అని ట్రిగర్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ welcome.html రాశాను కదా, ఇప్పుడు ఈ HTML పేజ్ మాత్రమే చేంజ్ చేస్తున్నాం, వేరే ఏం చేంజెస్ నేను చేయట్లేదు. ఓకేనా. సర్వర్ రన్ అవుతుంది, రీలోడ్ అవుతుంది. జస్ట్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇప్పుడు అబౌట్ పేజ్ ఓపెన్ అయింది చూసారా. మనకు అక్కడ వెల్కమ్ లో ఫంక్షన్ లో ఏ పేజ్ నేమ్, ఏ టెంప్లెట్ నేమ్ అయితే ఇస్తామో అది మాత్రమే ఓపెన్ అవుతుంది. వెల్కమ్ కి వెల్కమే వాడాలా, సేమ్ నేమ్స్ వాడాలంటే అవసరం లేదు. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ సేమ్ నేమ్స్ ఫర్ ఫంక్షన్ అండ్ HTML. ఓకే. అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ చేంజ్ ద నేమ్స్. ఓకే. యా about.html వెల్కమ్ అని ఇద్దాం. వెల్కమ్. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఐడియా ఉంది HTML పైన, ఐ మీన్ వీటి మీద అంటే మీరు ఇంకా పేజ్ ని మంచిగా డిజైన్ చేసుకోండి HTML పైన ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జస్ట్ ఐడిల్ ఓన్లీ వెల్కమ్ టు ఫిట్ అని ఇచ్చా కదా, నేను H1 ట్యాగ్స్ లో ఇస్తాను. కొంచెం పెద్దగా కనిపించాలి. ఓకే. రీఫ్రెష్ చేసా, కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వద్దు, బాగాలేదు నాకు, ఇక్కడ అంత మంచిగా అనిపించట్లేదు, మధ్యలో పెట్టుకుంటా. సెంటర్. ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి, వాటి మధ్యలోనే పెట్టాలి. ఓకేనా. ఓకేనా. ఇక్కడ పెట్టాను. నెక్స్ట్ రీఫ్రెష్ చేస్తున్నా, మధ్యలో వచ్చింది. అట్లా HTML పైన నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఇలా చేయొచ్చు. ఓకేనా. వినిపిస్తుందా నేను చెప్పేది? యా సార్, వినపడుతుంది సార్. ఓకే. అప్పుడప్పుడు రెస్పాండ్ అవ్వండి, అంతే సరిపోతుంది. యా. ఇలా మనం HTML లో ఇంకా కొంతమందికి మంచి మంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి కదా, ఇదంతా స్క్రోల్ అవ్వడం, అటు నుంచి ఇటు స్క్రోల్ అవ్వడం, ఇటు నుంచి అటు స్క్రోల్ అవ్వడం, అలా చేయొచ్చు. పై నుంచి కిందకి, లేదు కలర్స్ చేంజ్ చేయొచ్చు. అలా మీకున్న నాలెడ్జ్ బట్టి మీరు ఎలా అయినా దీన్ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వెల్కమ్ టు ఫిట్ అని రాశాను, అబౌట్ పేజ్ రాశాను. ఇప్పుడు ఈ పేజ్ ట్రిగర్ అవ్వాలి అంటే దీనికి ఒక వ్యూ ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు వెల్కమ్ కి ఒక వ్యూ ఉంది, వెల్కమ్ పేజ్ కి ఒక వ్యూ ఉంది, దానికి ఒక URL ఉంది. యాజ్ సేమ్ దీనిలాగే అబౌట్ కి కూడా ఒక వ్యూ ఉండాలి, ఒక HTML పేజ్ ఉండాలి. ఓకేనా. దానికి కూడా మళ్ళీ మీరు దీంట్లోనే మోడిఫికేషన్ చేయొద్దు, సేమ్ ఫంక్షన్ లో ఏది రాయొద్దు. ఒకవేళ ఆ పేజ్ లో ఏదైనా చేంజెస్ ఉన్నాయి, అక్కడ ఏదైనా వ్యాలిడేషన్స్ ఉన్నాయి అంటేనే ఈ ఫంక్షన్ లో రాస్తావు. లేదు ఒక డిఫరెంట్ పేజ్ పైన నేను వర్క్ చేస్తున్నాను అనుకుంటే డిఫరెంట్ వ్యూ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా. అబౌట్ రిక్వెస్ట్ రిటర్న్ రెండర్. ఇక్కడ మీరు ఎంటీ ఓకే రిక్వెస్ట్ .html. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా మెసేజెస్ ఉంటే ఈ డిక్షనరీ వాడతారు, లేదు అంటే ఏం వాడరు. ఓకేనా. రీఫార్మేట్ అంటే జస్ట్ అలైన్ అవుతుంది అంతే, అది మీరు అంత పర్టికులర్ గా అది చెయ్యాలి, అది దానివల్ల ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తుంటే ఏం రావు. ఓకేనా. జస్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ రాస్తాము, దాంట్లో అబౌట్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలని రాస్తాం. వ్యూ రాసినప్పుడు 100% దానికి ఒక URL కూడా ఉండాలి. కొంచెం స్లో ఉంది.
ఇక్కడ వరకు అయితే అర్థమైంది కదా, ఫస్ట్ ది పేజ్ ఎలా ఓపెన్ అవ్వాలి ఏంటి అని. నెక్స్ట్ పాత్, సేమ్ అలాగే పైన వ్యూ ఎలా రాసాం కింద కూడా వ్యూ అలాగే రాసాం సేమ్, ఓకేనా. కాకపోతే ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చూపిస్తాను. మనం ఇక్కడ అబౌట్ కి రాస్తున్నాం కాబట్టి వ్యూస్ డాట్ అబౌట్ అని ఇస్తాం. నేమ్ కూడా డిఫరెంట్ ఇవ్వాలి, సేమ్ నేమ్స్ ఇవ్వద్దు. ఐ మీన్ పైన యూఆర్ఎల్ కి కింద యూఆర్ఎల్ కి నేమ్స్ డిఫరెంట్ ఉండాలి. దీంట్లో సేమ్ ఉన్నా పర్లేదు, ఓకేనా. అబౌట్, ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రన్ చేస్తా, చూద్దాం అబౌట్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుందా, వెల్కమ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుందా చూద్దాం. పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. యా, వెల్కమ్ పేజ్. ఎందుకు, మన పైథాన్ గురించి తెలుసు, లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. వచ్చింది, చెక్ చేసుకుంది, ఫస్ట్ లైన్ ఎంటీ ఉంది, ఆ వ్యూస్ ఓపెన్ చేసేసింది అంతే. అందుకని మనం ఏంటి, ప్రతి యూఆర్ఎల్ కి మనం ఫ్రంట్ స్టార్టింగ్ లో పాత్ అనేది ఎంటీ ఇవ్వద్దు, ఓకేనా. ఫస్ట్ మాత్రమే నేను లైన్ క్లిక్ చేయగానే ఓపెన్ అవ్వాలి కాబట్టి ఆ ఐపీ అడ్రస్ తర్వాత ఎంటీ ఉంచాను అంతే. మిగతా అన్నిటికీ నేమ్స్ ఇచ్చుకోవాలి, ఓకేనా. అబౌట్ అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ స్లాష్ అబౌట్ అని అబౌట్ పేజ్ ఓపెన్ అయిపోయింది, ఓకేనా. ఒకవేళ నేను ఈ పాత్ రిమూవ్ చేసేస్తే వెల్కమ్ పేజ్ ఓపెన్ అయింది. ఒకవేళ నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక 100 పేజెస్ ఉన్నాయనుకున్నాం, ఓకే. 100 పేజెస్ కి నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి పాత్ యూఆర్ఎల్ అని ఇచ్చుకుంటూ నేను వర్క్ చేయలేను కదా. అట్లా మనం క్లయింట్ కి అలాగే ప్రాజెక్ట్ ఇస్తే వాడు తీసి పేజ్ పైన కొడతాడు. కాబట్టి మనం ఇక్కడ కొన్ని చేంజెస్ చేస్తాం. ఏంటి అంటే ఈ వెల్కమ్ టు ఫిట్ అనే పేజ్ లోనే అబౌట్ కి లింక్ ఇస్తాం, అబౌట్ పేజ్ కి లింక్ పంపిస్తాం. ఎలా చేద్దాం అనేది చూద్దాము. వెల్కమ్ నుంచి అబౌట్ కి వెళ్ళాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒక యాంకర్ ట్యాగ్ వాడతాం. యాంకర్ ట్యాగ్ లో నేమ్ ఇస్తాం అబౌట్ అని, ఓకే. అబౌట్ అని ఇచ్చాను, చూద్దాం పేజ్ లో ఏమొచ్చిందో. ఏ అంటే యాంకర్ ట్యాగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఏ లింక్ అనుకోండి, ఓకేనా. లింక్ లాగా కనిపించడానికి యాంకర్ ట్యాగ్ వాడతాం. అబౌట్ అని వచ్చింది, బట్ లింక్ లాగా వర్క్ అవ్వట్లేదు. వర్క్ అవ్వాలి అంటే హెచ్ రెఫరెన్స్ అని ఉంటుంది దీంట్లో, యాంకర్ ట్యాగ్ లో హెచ్ రెఫరెన్స్, ఓకేనా. హిడెన్ లాంగ్ అని ఉంది కదా, మనం వాడేది హెచ్ఆర్ఎఫ్, ఓకేనా. హెచ్రెఫ్. మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేస్తానండి. ఓకే, ఇది కొంచెం లింక్ లా మారింది. ఇప్పుడు ఒక పాయింటర్ సింబల్ నుంచి హ్యాండ్ సింబల్ వచ్చింది కదా, అంటే ఇది క్లిక్ చేస్తే నేను ఆ పేజ్కి వెళ్ళాలి, కానీ ఇక్కడ వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఏ లింక్ పాస్ చేయలేదు దీంట్లో. ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ అనేది పాస్ చేయాలి. ఎలా చేస్తామంటే ఫార్మాట్ చూడండి, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ పర్సంటేజ్ సింబల్, ఐ మీన్ మాడ్యులస్ అంటారు దాన్ని, యూఆర్ఎల్. ఏదైతే యూఆర్ఎల్ పంపిద్దాం అనుకుంటున్నారో అది ఇక్కడ పంపాలి. అబౌట్ అనే యూఆర్ఎల్ పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాను, సేమ్ మాడ్యులస్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ అబౌట్ అనేది పాత్ నేమ్ కాదు. ఇప్పుడు చూపిస్తాను, ఇప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది మీకు. ఇక్కడ చూసారా, ఈ అబౌట్ అనేది పాత్ పైన సెర్చ్ లో ఇచ్చేది, ఈ అబౌట్ అనేది వ్యూస్ లో వాడేది, ఓకేనా. మన ఫంక్షన్ నేమ్, ఇది ఫంక్షన్ నేమ్, ఇదేమో పాత్ లో పైన స్లాష్ అబౌట్ అని వాడతాం కదా అది. ఈ అబౌట్ ఏమో యూఆర్ఎల్, ఓకేనా. ఐ మీన్ ఇప్పుడైతే యూఆర్ఎల్ ఏదైతే వాడామో, పేజెస్ లో ఏదైతే వాడామో అది ఈ నేమ్, ఓకేనా. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. త్రీ నేమ్స్ హ్యావ్ 3 డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్, ఓకే. దేని ప్రాపర్టీ దానికి ఉంటుంది. ఇదేమో పాత్, ఇదేమో ఫంక్షన్ నేమ్, ఇదేమో ఏదైతే నేమ్ ఇక్కడ యూజ్ చేసామో అది, ఓకేనా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇందాక క్లిక్ చేసినప్పుడు వర్క్ అవ్వలేదు, ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తాను, చూద్దాం ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తుందా లేకపోతే వర్క్ అవుతుంది. క్లిక్ చేయగానే వెంటనే అబౌట్ పేజ్కి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు అబౌట్ పేజ్, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలి కదా, అందుకని నేను ఇక్కడ ఇంకో లింక్ ఇస్తాను అబౌట్ పేజ్ లో. అబౌట్ పేజ్ నుంచి వెల్కమ్ పేజ్ కి రావాలనుకుంటున్నాను, అప్పుడు నేను అబౌట్ పేజ్ లో లింక్ ఇవ్వాలి, ఓకేనా. యాంకర్ ట్యాగ్ బ్యాక్ అని ఇస్తా, లేదా ఇంకోటి ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, నీ ఇష్టం.
వెల్కమ్ పేజ్, గో టు వెల్కమ్ పేజ్ అని నీ ఇష్టం, ఏదైనా నేమ్ వాడు. బట్ టెస్ట్ రిఫరెన్స్ లో ఇచ్చేది మాత్రం ఏదైతే నేమ్ మీరు యూఆర్ఎల్స్ లో వాడారో అదే నేమ్ ఇవ్వాలి. ఏ నేమ్ పడితే ఆ నేమ్ ఇవ్వద్దు. ఓకేనా? సేమ్ ఫార్మాట్. ఓకేనా? ఫ్లోర్ బ్రాకెట్ పర్సెంటేజ్ యూఆర్ఎల్ ఇది వెల్కమ్ కదా, వెల్కమ్. ఓకేనా? వెల్కమ్. జస్ట్ రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ సీ. ఒక బ్యాక్ అని వచ్చింది. జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే అబౌట్కి వెళ్తుంది. అబౌట్ క్లిక్ చేస్తే బ్యాక్. ఇలా రీడైరెక్షన్స్ అనేవి ఇలాగే జరుగుతాయి మన రియల్ టైంలో కూడా. ఏ వెబ్సైట్కి వెళ్ళినా కూడా మీకు పైన ఒక లైన్ వస్తుంది, హోమ్, దిస్ పేజ్, అడ్మిన్ పేజ్, కస్టమర్, లాగిన్ అని చెప్పేసి మనకు లింక్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా. అవన్నీ ఇలాగే చేస్తారనమాట. జస్ట్ క్లిక్ చేయగానే ఆ పేజ్కి వెళ్తే క్లిక్ చేయగానే బ్యాక్ వస్తుంది, అంతే. ఇదే జరుగుతుంది. దీన్ని రెండరింగ్ అంటాం. అంటే ఒక పేజ్ నుంచి ఒక పేజ్కి వెళ్ళడాన్ని రెండరింగ్ అంటాం. ఓకేనా? ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈరోజు క్లాస్లో? ఉంటాయి. నేను రికార్డింగ్ క్లాస్ పంపుతాను, అది చూసి ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. అయినా కూడా ఎవరికైనా ఏదైనా క్లారిటీ లేదు అంటే నాకు వెంటనే పింగ్ చేయండి, లేదా నేను వస్తా కదా మండే మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు వీటిపైన. కావాలంటే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తా ఒకసారి క్లాస్ మండే రోజు. ఓకేనా? ఓకే సార్, రిపీట్ చేయండి సార్. ఇప్పుడు మండే చేస్తా, ఇప్పుడు టైం అయిపోయింది అందుకే. ఓకే సార్, మండే చేయండి. ఏమైనా మీరైతే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, అట్లీస్ట్ మీరు 3 to 4 ప్రాజెక్ట్స్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఒక 5 to 6 HTML పేజ్, ఫస్ట్ దాంట్లో 2 చేయండి. 2 HTML పేజ్ చేసి ఇట్లా రీడైరెక్షన్స్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇంకో 2 ప్రాజెక్ట్స్ అలా క్రియేట్ చేసి దాంట్లో 4-5 HTML పేజెస్ చేయండి. ఫుల్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇవి మాత్రం. జస్ట్ ఇవన్నీ బేసిక్స్, కానీ వీటిపైన మీకు క్లారిటీ ఉంటే నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్ కి కొంచెం అడ్వాన్స్ వెళ్తాం కాబట్టి కొంచెం క్లారిటీ ఉంటుంది. ఎందుకు ఇప్పుడు ఏం చేయకుండా క్లాసెస్ విన్నారంటే మీకు మొత్తం అర్థం కాదు, బ్రెయిన్ అంతా తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సరే, that's all about today's class. If you have any doubts, you can ping me. ఏంటి మరి, క్లాస్ ఆపుదామా లేకపోతే ఓకే కదా? డౌట్స్ ఏం లేవు కదా? ఎవరో ఒకరు రెస్పాండ్ అవ్వండి. హలో సార్. ఓకే క్లాస్? ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఇప్పుడు మళ్ళీ డౌట్ కదా, ఇప్పుడు డౌట్స్ డౌట్ ఉంటే నాకు పింగ్ చేయండి, గ్రూప్ లో అయినా పర్లేదు, పింగ్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే దాన్ని ఇదే ఈరోజు క్లాస్ అయితే, సరేనా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, బాయ్ బాయ్.